بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. آمنت بالله صدق الله العظيم. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو
ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی جا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دل ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دل ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ماشاءاللہ، اسید کی آمد مرحبا، پاپا کے پوتے کی آمد مرحبا۔ سمیہ بھائی، سمیہ بھائی پاپا یہ پنجاب ماشاءاللہ، جلال پور بھٹیاں ضلع حافظ آباد۔ ماشاءاللہ، مکلی میں بھی ماشاءاللہ کافی صاحب جماعت ہے، جی پاپا، ماشاءاللہ، مرحبا، الحمدللہ، جلال پور بھٹیاں، جی ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچے بھی باپا کے ہاتھ میں بھی ہیں، باپا کے قریب بھی ہیں۔ باپا بچوں میں شکایت کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، شکایتیں، بات بات پہ شکایتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کریں گے، او لگ گیا، اب لگا تو ایک ہفتے پہلے تھوڑا سا نشان رہ گیا، لگ گیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے مارا، اس نے یہ کیا، اسے چھین لیا، اس نے وہ کر دیا، وہ کر دیا۔ یہ عادت جو بچوں کی ہے
کیا اس سے بھی بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ یا یہ عادت ہے کیا ان کے لیے کچھ نقصان کا سبب رکھتی ہیں؟ ہزار بڑے ہوں گے تو شاید یہ عادت پڑی رہیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوں اپنے اس کا لیں کہ ہمیں سکھا رہے کہ ہم یہ ہماری حرکتیں بچوں کی، آپ لوگ اس طرح نہیں کرنا، ایسے دھندے بچے کرتے ہیں کہ اپنی پریشانیوں کا اظہار، بڑا چڑھا کر پریشانیاں بیان کرنا، اور جو خواص ملیں، جیسے کہ پہلے چوٹ آئی امی کو بتائے گا، ابو کا انتظار کرے گا، ابو آئے گا تو اس کو بتائے گا، پھر اور کسی سے مانوس ہوں گے تو اس کو بتائیں گے. یہ تو ہمیں تو یہ ہے کہ پریشانیاں چھپانی چاہیے. بچوں کو کیسے سمجھائیں گے کہ پریشانی چھپانی چاہیے؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان بچے کی نہیں اتنی سمجھیں سوچ کہاں ہوتی ہے. ان کی حوصلہ افزائی کم سے کم کرے تاکہ یہ شرمندہ ہو. ناک کٹی دکھایا، لفٹ نہیں کرائی، یہ بھی اپنے سے رہا نہیں جاتا. پھر بچہ اس طرح شکایت کرتا ہے تو پیار کرنے کو جی چاہتا. اپنے اس کو لفٹ نہیں کرے گا تو دل نہیں ٹوٹے گا؟ بابا میرے کو لگا، میں گرا، یا مجھے یوں ہوا، فلاں فلاں ہوا، میں نے شکایت کی، میں نے بتایا کیا نہیں. تھوڑا تھوڑا مطلب کرے. ہم لوگ کچھ زیادہ ہی اوور بھی تو بازو ہو جاتے ہیں. یہ ان کو سمجھانا چاہیے شکایت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. اچھا، یہ خود کو دیکھ کر جو کر رہا ہے یہ بھی کچھ سکھا رہا ہے یہ اسے؟ خود کو دیکھ کر کر رہا ہے یا آپ کو دیکھ کر کر رہا ہے؟ مجھے بھی نہیں پتا ہوگا. آپ تو اس کے خالو ہیں نا. نہیں، بچہ ویسے خود کو دیکھ کر خوش تو ہوتا ہوگا نا مدنی اسکرین پر. ہاں ظاہر ہے، یہ اس کو بھی اتنی سمجھ نہیں آتی ہوگی، یہ جیسے آئینے میں دیکھتے ہیں. ہاں، یہ منہ گھما لیا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں نظر آ رہا ہوں نہیں آ رہا ہوں. ہاں، اس کو بڑے خوش ہوتے ہیں دیکھ کر، بلکہ وہ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اجتماع میں ہاتھ کہ دلاتے ہم ہیں. نظر آئیں کسی طرح. یہ بات- جذبہ تو نہیں ٹھیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب. 1436 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 5ویں شب ہے. افسوس عشرہ رحمت آدھے کے قریب گزرنے کو آ گیا، ہم نے غفلت میں گزار دیا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں. ان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. مکلی شریف اور جلال پور بھٹیاں، ضلع حافظ آباد، پنجاب، یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. 66 عدد کس کا پتہ ہے؟ کون بتائے گا؟ چلو بھائی، رمضانی کسوٹی مل گئی. یہ پیچھے سے لبیک کہہ رہے ہیں. یہاں بھی موجود ہے. آج تو وہ مدینے کا ٹکٹ بھی ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے، اگر کوئی کسوٹی دیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد علی اتاری، گلشن حدید، کراچی سے. پیارے پاپا جان، وہ اللہ عز و جل کا ہے. اللہ عز و جل کا 66 عدد جی نہیں،
बहुत ज्यादा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। लफ्ज़ अल्लाह के अदद 66 हैं। जवाब दुरुस्त है। उस्कुरुल्लाह अल्लाह 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 जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु। पापा मदीने शरीफ की तस्बीह इन दोनों को पेश की जाए। सुभान अल्लाह। बाबा जान, आपको देखा गया है कि आप अपने खाने का बर्तन साफ करते हैं और इत्काफ वालों को भी बिलखसूस साफ करने का फरमाते हैं। क्या इसकी कोई फजीलत के बारे में अहादीस पाक है? अगर हो तो बराए करम सुना दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। थाल साफ करने वालों सुनो, सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने के बर्तन को ना उठाया जाए यहां तक कि खाने वाला उसको चाट ले या किसी और को चटवा दे, कि खाने के आखिर में बरकत होती है। ये फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल आदाब ताम से मैं आपको सुना रहा हूं। ये नीचे से सफ़ा नंबर 275। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो खाने के बाद बर्तन चाट लेगा वो बर्तन उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेगा, यानी मग़फ़िरत की दुआ करेगा। एक रिवायत में यह भी है, वो बर्तन कहता है, ऐ अल्लाह इसको जहन्नम से आज़ाद कर जिस तरह इसने मुझे शैतान से नजात दी। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल हन्नान फरमाते हैं, सना हुआ यानी आलूदा बर्तन बगैर साफ किए, न खाने के बाद आलूदा बर्तन बगैर साफ किए पड़ा रहे तो उससे शैतान चाटता है। मजीद एक जगह फरमाते हैं मुफ्ती साहब, बर्तन चाटने में खाने का अदब है, इसको बर्बादी से बचाना है। बर्तन यूं ही छोड़ देने से इस पर मक्खियां भी मिलाती हैं, बर्तन में लगे हुए खाने के अज्जा माअज़ल्लाह नालियों गंदगियों में फेंक दिए जाते हैं, जिससे उसकी सख्त बेअदबी होती है। अगर एक वक्त में हर फर्द चंद दाने भी छोड़कर ज़ाया कर दे तो रोजाना कई मन खाना बर्बाद होगा। गर्ज है के बर्तन चाटने में कई हिकमतें हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, प्याला चाट लेना मुझे इससे ज्यादा महबूब है कि प्याला भर खाना तसद्दुक करूं। यानी चाटने में चूंकि इनकिसारी है, लिहाजा इसका सवाब उस सदक़े के सवाब से ज्यादा है। मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रिकाबी और अपनी उंगलियां चाटे अल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया और आखिरत में उसका पेट भरे, यानी दुनिया में फ़क्र फाक़े से बचे, क़यामत की भूख से महफूज रहे, दोज़ख से पनाह दिया जाए कि दोज़ख में किसी का पेट ना भरेगा। देखा आपने कितनी बरकतें हैं बर्तन चाटने में। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सय्यदुना इमाम मुहम्मद
غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں جو کھانے کا برتن چاٹے اور دھو کر اس کا پانی پی لے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صرف کھانے کی رکابی ہی کو چاٹنا کافی نہیں، جب بھی کسی پیالے یا گلاس وغیرہ میں چائے، دودھ، لسی، پھلوں کا رس، جوس وغیرہ استعمال فرمائیں ان کو بھی چاٹ لیں، ان کو بھی چاٹیے اور دھو کر پی لیجئے۔ اسی طرح سالن یا کسی اور غذا کا اجتماعی کٹورا، کڑھائی یا پتیلا خالی ہو چکا ہے یا اس میں معمولی سی غذا باقی رہ گئی ہے تو اس کو اور نکالنے کے چمچ کو بھی ممکن ہو تو صاف کر لیجئے۔ عموماً دیگوں، پتیلوں اور بڑے برتنوں کے اندر کچھ نہ کچھ غذا باقی رہ جاتی ہے جو ضائع کر دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا ممکن ہو اس سے غذائی اجزاء نکال لیجئے، ایک دانہ بھی ضائع نہ ہونے دیجئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو دھو کر پانی جمع کر کے فریج میں رکھ لیا جائے اور پکانے میں استعمال کر لیا جائے، مگر یہ سب توفیق الہی سے ہی ممکن ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ برتن یا گلاس وغیرہ کو چاٹنے یا دھونے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس سے کھانے کے اجزاء ختم ہو جائیں، یعنی چکناٹ یا ذرات جو لگے وہ نظر نہ آئے، بالکل برتن صاف ہو جائے۔ کیونکہ حدیث پاک میں نا کہ تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، تو ہو سکتا ہے کھانے کا جو معمولی سا جز رہ گیا، تیل کا ہلکا سا اثر رہ گیا، ہو سکتا ہے برکت وہی لے کر چلا جائے۔ اگر برتن میں کھانے کے اجزاء لگے رہے تو یہ دھونا نہیں کہلائے گا۔ تجربہ یہ ہے کہ ایک بار دھو کر پینے سے عموماً برتن صاف نہیں ہوتا، لہذا 2 یا 3 بار پانی ڈال کر اچھی طرح اوپری کناروں سمیت ہر طرف انگلی پھرا کر دھو کر پئیں تو بہتر ہے۔ دھو کر پینے کے بعد رکابی یا پیالے وغیرہ میں چند قطرے بچ جاتے ہیں، لہذا انگلی سے جمع کر کے پی لیجئے۔ پانی یا مشروب پی کر گلاس یا پیالہ وغیرہ خالی ہو جانے کے بعد یا بوتل ہے خالی ہو جانے کے بعد چند لمحوں کے بعد دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے اتر کر پیندے میں چند قطرے جمع ہو چکے ہوں گے، ان کو بھی پی لیجئے۔ حدیث پاک میں تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ کاش اس طرح دھو کر پینا نصیب ہو کہ کھانے کا وہ برتن، لسی کا گلاس یا چائے کا پیالہ وغیرہ ایسا ہو جائے کہ شناخت نہ ہو سکے کہ اس میں ابھی کچھ کھایا یا شربت وغیرہ پیا گیا ہے۔ الحمدللہ کوئی سنت خالی از حکمت نہیں۔ جدید سائنس بھی اب اعتراف کرتی ہے کہ حیاتیات یعنی وٹامنز، خصوصاً وٹامن بی کمپلیکس کھانے کے اوپری حصے میں کم اور برتن کے پیندے میں زیادہ ہوتے ہیں۔ نیز غذا میں موجود معدنی نمکیات صرف پیندے ہی میں ہوتے ہیں، یعنی تلے میں، جو کہ برتن کو چاٹنے یا دھو کر پی لینے سے کئی امراض کے انسداد یعنی روک تھام کا باعث بنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو کیا اضافہ ہوگا تھال دھو کر پینے میں، صاف کرنے میں؟ یہاں موقع ہے، دیکھو یہاں جو کرو گے کر سکو گے، بعد کی دنیا، یہاں کے باہر کی دنیا کچھ اور ہے۔ تو یہاں سیکھ لو گے تو انشاءاللہ باہر بھی ہمت آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو کون کون ترکیب کرے گا؟ انشاءاللہ عز و جل۔ یہ مدنی تربیت گاہ والوں سے ترکیب بناتے رہیں، مگر ایک بار تو اچھی طرح دھو کر دکھا دیا ان کو دکھانے کے لیے، تو ان کے ہاتھ میں جنت کی چابی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔
इनको दिखाएं इसलिए कि इनकी भी हौसला अफजाई होगी, मेरी भी हौसला अफजाई होगी और एक थोड़ा तरगीब का सामान होगा। लेकिन ये हर बार करना है इंशाअल्लाह। पापा इसमें साहरी में भी करना है, इफ्तार में भी करना है, घर जाकर भी करना है, कभी बीच में भी कुछ खाने की नौबत आ गई तब भी करना है। फल के टुकड़े खाए, आम खाए, बर्तन में तो आम चिपका हुआ है तो फल चिपके भी सब को साफ करना है और खाना है। खाली ये बिरयानी की सफाई के फजाइल नहीं बयान किए मैंने। माशाअल्लाह जज्बा तो जाहिर तो हो रहा है इस्लामी भाइयों का, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। अल्लाह करेगा तो 313 थल का पैगाम आ जाए। अल्लाह करे। अल्लाह लब्बैक। अगर वो कल ही ना हो फिर दूसरे दिन 419 बढ़ जाए। अगर 419 से एक बढ़ गया तब भी कोई हर्ज नहीं है, हम 419 जमा 1 कहेंगे, समझे? अपने पास वो अल्फाज तो है ना, वो इस्तेमाल कर लेंगे। देखो 419 जमा 1 कितने हुए, तो ये थोड़ा मजा नहीं आता बोलने में। दीगर मकामात पर जहाँ जहाँ इज्तिमाई एतिकाफ़ात हो रहे हैं वहाँ से भी अगर नीयतें आ जाएं इंशाअल्लाह आएंगी। बापा इस्लामाबाद से ये नीयत आई है कि सब थाल साफ करेंगे और ये 125 हैं जिनमें से 7 ने मोबाइल जमा करवा दिए, 13 ने हाथ उठाए हैं मजीद जमा कराने का उसकी जो सूरत है। 7 और 13 कितने हो गए? ये 20 हुए और 11 ऐसे थे जो नहीं लाए हुए थे 125 में से। नहीं तो यार ये 20 आला हजरत की तो 25वीं है, तो फिर ये क्या यार कुछ बढ़ाओ ना इस्लामाबाद वालों, अच्छा सा अदद भेजें कि मेरा दिल भी बाग़े मदीना हो जाए खुशी से। और सारे इस्लामी भाई भेजें मस्जिद के अंदर फजूल मोबाइल फोन के फजूल इस्तेमाल के खिलाफ जंग, क्योंकि जायज इस्तेमाल भी है इसका। खुद रुकने शुरा मोबाइल फोन लेकर बैठे होते होंगे, इनको जरूरत पड़ती है। हर एक को जरूरत नहीं पड़ती लेकिन इनको जरूरत पड़ती है। दारुल इफ्ता के इस्लामी भाई जो हमारे वो उलमा किराम होते हैं, बाज़ औक़ात इनको भी जरूरत पड़ती है, इनके पास भी होता है। कारकर्दगी भी मोबाइल के जरिए मुंह मनाती है बापा। जी जी बापा असद मेरी जेब में नहीं है मेरे को चलाना ही नहीं आता, फोन मिलाना ही नहीं आता, तो जरूरत होती तो किसी से तरकीब बनाई लेता हूँ। पापा बाबुल मदीना में तकरीबन 1000 थाल हमारे खाने में इस्तेमाल होते हैं। माशाअल्लाह। तो आपने हदफ दिया है 313 का, तो हम कल कोशिश करते हैं 313 को हासिल करते हैं। हाँ नहीं 313 से जितने हो कबूल हैं। माशाअल्लाह। अच्छा कुल कितने थाल? 1000 थाल कमोबेश। वो हो 1000 और 3000 मोतकिफिन की 4-4.5 खाते दीगर जो हमारे खैर ख्वाह भी इस्लामी भाई होते हैं ना, तो फैली भी होंगे। खैर को आए इतने कहाँ आएंगे यार, तो फैलियो ऐसा नहीं करो यार, अपने पल्ले से खाएं यार, ऐसा नहीं करो, हमारे ऊपर लोड नहीं डाले। देना तो सबको चाहिए ना। हाँ देना, देने के लिए मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। ऐसे वैसे की बात मत करो, बाकी जान हाजिर है। तो जो भी यहाँ भी हैं या मदनी चैनल पर भी हैं, देने में तो हाथ खुला रखना चाहिए ताकि सवाब मिले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि पापा इस्लामाबाद में 26 जमा हो चुके हैं, ये इत्तिला मिली है। 26 मोबाइल इस्लामाबाद में जमा हो गए माशा हैं। अल्लाह। और पापा रुकन शुरा असद मदनी जहाँ पर है वहाँ 21 इस्लामी भाई हैं, उनमें से 7 ने जमा करवा दिए। माशा अल्लाह। बाबा तो हमारे ये तो 1/3 हुए ना, जी पापा ज्यादा हुई। बाबा तो खाना बचाओ तहरीक भी जारी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत कुछ गौर खोज हो रहा है। अराकीन शूरा और सब ये अब सिस्टम बना रहे हैं कि हालों में, और जो आपने सवाब जारिया हो जाए अल्लाह करे। आपने जो आइडिया दी ना, मुल्क शाम का आपने लिखा था, मुल्क शाम में कोई
اس طرح کی تحریک ہے. ملک شام حنفیوں کا ہے, زیادہ تر وہ حنفی مسلمان ہیں. شام تو وہ ملک ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعائے برکت فرمائی ہے. اللہم بارک لنا فی شامنا, اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما. تو وہاں یہ تحریک ہے, تنظیم ہے کوئی کہ جو شادی حالوں سے اور کھانا اکٹھا کر کے اس کا پہنچاتی ہے لوگوں کے پیٹوں میں, یوں سمجھ لو. اب انشاءاللہ ملک شام میں جو برکتیں تقسیم ہو رہی ہیں, انشاءاللہ یہ پاکستان بھی اس سے حصہ لے گا انشاءاللہ. اور دعوت اسلامی اللہ کرے وہ دن آئے کہ اس کام کے کرنے میں لگ جائے انشاءاللہ. باپا آج ہم مزار شریف پر براہ راست مطلب بذریعہ مدنی چینل ہماری حاضری کی صورت ہوگی اور ہمارے باپو حاضر ہیں. چلو ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی, آج ہم ایسے مقام پہ حاضر ہیں جہاں پہ یقیناً آپ کی بہت ساری یادیں وابستہ ہوں گی, اور جب ہم زیارت کروائیں گے اس مقام کی تو انشاءاللہ عز و جل جھوم اٹھیں گے, خوشی محسوس ہوگی. چلیں جی, اس وقت ہم موجود ہیں کھارا در کے علاقے میں, اور کھارا در کے علاقے میں ایک ولی کامل کے قرب و جوار میں موجود ہیں. دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے باہر موجود ہیں. ذرا گنبد شریف کی زیارت کروائیے. واہ باپا ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ. کتنی یادیں وابستہ ہیں باپا آپ کی یہاں سے؟ باہر موجود ہیں ان گنت, اور یوں کہہ سکتے ہیں یعنی کہ ان گنت بار حاضری دی ہے. یادیں تو ذرا یادگار واقعات تو اکا دکا ہی ہوتے ہیں. شریف پہ حاضری ہوتے تھے. جس دن آپ کا شاید نکاح تھا تو اس وقت بھی آپ یہاں پر حاضر ہوئے. ذرا دولہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل و برکات کمالات پتہ چلیں, اور آپ کن کن موقع پر کس کس انداز پر, کہ کافی مزارات پر آپ کی حاضری رہی ہوگی. اس مزار سے آپ کی کیا نسبت ہے, کیا آپ کی یہاں پر حاضری کے آداب وغیرہ ہوتے تھے, کچھ پتہ چلے. آپ کی تو کافی یادیں وابستہ ہوں گی, ذرا ہمیں ہی پتہ چلے, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پتہ چلے. یہاں شاید میرا وہ کچھ تختی بھی لگی ہوئی ہوگی میرے نام کی کہیں, افتتاح کی. مسجد کے باہر لگی ہوئی. ہاں لگی ہوئی ہے نا. مسجد کا نام حیدری مسجد ہے. جی حیدری مسجد. خیر اس پر تو میں نے منع کیا تھا, لیکن انہوں نے وہ عیسائی بھائیوں نے کچھ تھے وہ ترکیب بنا لی, کپڑا ہٹوا لیا, اور میں منع کیا. میں نے کہا بنانے والوں نے بنایا, نام میرا کیوں لگے. میں احتجاج کیا تھا اس پر, مگر کوئی اس پر ظاہر کوئی بھی گواہ نہیں ملے گا. بھی میرا ضمیر ملامت کر رہا تھا. اگر کروڑوں لاکھوں روپے لوگوں نے خرچ کیے اور یہ بنائی, اور اب یہ میرے نام کا تختیاں لگ گئے. صرف اتنا میں نے کام کیا کہ وہ کپڑا ہٹا دیا. لو بھائی میں نے افتتاح کر لیا. اور شاید اکا دکا کہیں میرے نام لگے ہوں گے. میرا ضمیر مانتا نہیں تھا. میں نے اس کے لیے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیا, نہ روپیہ دلوایا ہے. میرا نام کا کیا لگے. یہ سید محمد شاہ بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری, جو دولہ شاہ سبزواری کے نام سے معروف ہیں. کھارا در کیونکہ میرے گھر سے بھی قریب پڑتا تھا, تو یوں یہاں محفلیں بھی ہوتی تھیں, ذکر و اذکار کی, نعت شریف کی. تو یہاں دعوت اسلامی کے پہلے سے ہی میں حاضریاں دیتا تھا. پھر یہ کہ جب سفر مدینہ ہوتا تھا تو اس پہ بھی حاضر ہوتا تھا. میں کہیں اور سفر ہوتا ملک سے باہر تب حاضر ہوتا. واپسی پر حاضری ہوتی. نکاح کے بعد بھی غالب گمان ہے کہ میں نے یہ حاضری دی تھی. تو اب تو حفاظتی امور کی وجہ سے بہت زیادہ مطلب وہ گیپ ہو گیا. حاضری کم ہوتی ہے, کبھی کبھار
गाड़ी में निकलते हुए रुक गए, हाजिरी हो गई। अब मेरे लिए मुश्किल हो गया। मैं वैसे भी मेरी शोहरत इतनी हो गई कि मैं आऊँ तो पब्लिक इतनी जमा हो जाएगी कि ये भी एक मसाइल हो जाते हैं। जी जी, तो यूँ मतलब मेरी हाजिरियाँ जो हैं अब नहीं हो पा रही। मैंने यहाँ जो हैदरी मस्जिद है, यहाँ एक दौर में आला हज़रत के एक मुरीद हज़रत मौलाना हमीदुर रहमान अलैहि रहमतुल हन्नान, जो कि मद्दाहुल हबीब मौलाना जमीलुर रहमान के शहजादे थे, दोनों बाप बेटे आला हज़रत के मुरीद थे, और मौलाना जमीलुर रहमान आला हज़रत के खलीफा भी थे, जिन्होंने कबाल बख्शिश लिखी है। ऐ शहनशाह हे मदीना अस्सलातो व सलाम, ये इन्होंने लिखा है मद्दाउल हबीब मौलाना जमीलुर रहमान साहब ने। और आला हज़रत ने इनको वसीयत फरमाई थी अपने जनाजा मुबारका में कसीदा, ये बहुत अच्छे नातख़्वान भी थे, खुश इल्हान ग़ालिबन, तो ये मेरी मालूमात है इसके हिसाब से कि इनको वसीयत की थी कि आप मेरे जनाजे में कसीदा दुरूद पढ़िएगा मेरा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो सरकार आला हज़रत के जनाजे में इन्होंने ये कसीदा दुरूद पढ़ा था। तो इनके फर्जंद मौलाना हमीदुर रहमान साहब ये हैदरी मस्जिद में कुछ अरसे इमामत पर थे। अब आला हज़रत का मुरीद थे और मैं आला हज़रत का तो पुराना ही मतलब रेज़ा ख्वार हूँ, तो मेरी इनसे तरकीब अच्छी थी। ये यहाँ इमामत फरमाते थे, खारादर में रहते नाजिमाबाद थे, औकाफ की तरफ से ये यहाँ इमाम मुकर्रर थे। अब नाजिमाबाद से फजर में ये पहुँच नहीं सकते थे, तो इनकी नयाबत में इन्होंने मुझे कह रखा था, इनकी यानी कि नयाबत में फजर की इमामत में किया करता था हैदरी मस्जिद में। तो सादत मेरे लिए थी, तो कोई मैंने कभी पाई पैसा नहीं लिया था। तो इनके पास सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहि रहमतुल हन्नान का इमामा शरीफ था। ये इमामा शरीफ यहीं तशरीफ़ फरमा रहता था मस्जिद में, तो वो पहन कर मैं फजर पढ़ाता था। अब कितना अरसा ये शहादत मिली ये याद नहीं है, लेकिन हो सकता है कई माह ये शहादत मिली हो। क्योंकि नमाज की मेरी एक तो रेगुलर आदत थी नमाज पढ़ने की, दूसरा मेरी क्वालिटी थी नमाज पढ़नी है और जमाअत से पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ शरई उज़्र हो वो एक अलग बात है। फैज़ान मदीना आबाद करने की नीयत से यहाँ मकान हमने लिया और मैं आता था नमाज, मेरी कभी भी मैं कह सकता हूँ कभी भी जमात नहीं जाती थी फैज़ान मदीना की जब मैं यहाँ होता था। काफिलों में जाऊँ तो फिर फैज़ान मदीना की गैर हाज़िरी होती थी। यहाँ तक कि जिस दिन मुझ पर हमला हुआ ना मरकज़ुल औलिया में और रजबुल मुरज्जम में हुआ था और दिन को मैं आ गया, तब भी चारों नमाजें मैं रात में आया, फजर में पहुँच गया यहाँ, चारों नमाजें बाजमात अदा की थी, बल्कि पढ़ाई होंगी, पढ़ाता ही था मैं। और असर के बाद तो ये मंज़र था, यहाँ काफ़ी ईसाई भाई जमा हो गए थे, कुछ अजीब सा मंज़र था, बात फैल गई थी ये हमले की। तो एक या दो तो बेहोश हो गए थे यहाँ। मैंने बोला क्या हो गया इनको? बोला वो आपके इस हमले की सदमे से ये बेहोश पड़े हैं। एक या दो थे, एक तो कन्फर्म याद है मुझे। तो इस तरह का फिर इशा पढ़ी या नहीं पढ़ी बाजमात कि वो ईसाई भाई घर पहुँच गए और बोले तुमने लगा क्या रखा है, तुम्हारी जान लेने की कोशिश हुई, दो दो बंदे शहीद हो गए मरकज़ुल औलिया में, तो दुश्मन को यहाँ पहुँचते क्या देर लगती है, और दुश्मन के नुमाइंदे यहाँ, ज़ाहिर है कि जो दुश्मन जिन दुश्मन की तरकीब थी वो यहाँ भी थे। तो फिर मुझे घर में बिठा दिया कि अब तुम मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने नहीं जाओगे। ये मतलब यानी मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी तरगीब है इसमें कि जमाअत
पता है कि यहाँ जमात मुझ पर वाजिब है शरई तौर पर, कोई उज़्र नहीं है मेरे पास, फिर जमात को कसदन सुस्ती करके छोड़ देना, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं था। अल्लाह की रहमत से मेरी माँ की लाश घर में तशरीफ फरमा थी। रात में मेरी माँ ने दम तोड़ा था इशा के बाद, और मैं बहुत गमज़दा था, और मैं फजर की नमाज में पढ़ाता था उन दिनों नूर मस्जिद में। मैं फजर में पहुंच गया और मैंने फजर अपनी ज़िंदगी के एक अजीब व गरीब फजर पढ़ाई है, और रो रो के पढ़ाई है। मेरी माँ से मोहब्बत थी मुझे, और किसको मोहब्बत नहीं होती। मेरी जिस दिन शादी हुई, मैं दूल्हा बना, उस दिन भी रात पहली गुजार कर मैं फजर में नूर मस्जिद में अपनी पहुंच गया था। बा जमात नमाज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाई थी। मेरे अनवर ने मुझे कहा था कि तुम देखो नहीं आना, शायद वो समझा होगा कि ये पढ़ा नहीं सकेगा, फिर भी उसने ताज्जुब किया था कि यार तुमने पढ़ाई कैसे? मैंने पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं अपने तमाम ईसाई भाइयों को जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे मंसूब हैं, उनको ये बोलता हूँ कि देखो जमात मैंने जानबूझकर वाजिब है, मुझ पर पता है, और जानबूझकर कभी मैंने छोड़ी हो मुझे याद नहीं है। आपको भी यही करना है। जो मुझे अकीदत की नज़र से देखते हैं या मुझसे जो बैअत हैं, और ये मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, अल्लाह और रसूल का हुक्म है इसलिए कि जमात शरीयत ने वाजिब रखी है। हाँ, जहाँ उज़्र शरई है वहाँ जमातें मेरी भी छूटी हैं, मैं बीमारियों में भी शरीक हूँ। एक जमात मेरी छूटी थी, वो फैज़ान मदीना की, मुझे याद आ गया। मैं घर में था, हालांकि जमात छूटी मेरी। वुज़ू करके मैं वो वुज़ू कर लिया था मैं कि अब मैं फैज़ान मदीना के लिए निकलूँगा। हालांकि फैज़ान मदीना और मेरा जो घर है ना, इसमें फासला है, इतना फासला है कि जमात वाजिब भी नहीं होगी। इन्हें पैदल मेरा ख्याल 10 से 12 मिनट लगेंगे, गलियां है ना, तो फिर भी चलकर आता था जमात। तो मैंने वुज़ू कर लिया और वुज़ू करके उठा, और उसको मेरे पेट में गड़बड़ हो गई। आगे आप समझ जाए। जमात तो मुझ पर मतलब रही नहीं, पड़ोस में जाकर पढ़ने का भी उस वक्त तो गुंजाइश ही नहीं थी। ये हो गया। यूँ है कि एक जमात मेरी फैज़ान मदीना की छूटना याद है, हमला होने से पहले, या वही मैंने कहा काफिलों में जब जाता था तो चाहे कि वो दूर दराज बयानात करने जाता था तो छूटती थी जमात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नमाज से मोहब्बत दी, जमात से मोहब्बत दी। ये उसी का करम है, उसी की इनायत है, उसी की रहमत है। अल्लाह हम सबको मस्जिद आबाद करने वाला बनाए, जमात से नमाज पढ़ने वाला बनाए। बस आप भी ये बस बिल्कुल ठान ले बस जमात नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए। जब तक शरीयत ने वाजिब रखा है जमात से ही नमाज पढ़नी है। तो यहाँ एहतिकाफ में तो और भी आसानी है। जमात में जल्दी से वुदू करके आदमी तैयार रहे, जमात ले। तो ऐसे खुशनसीब भी होंगे कि जिनको पूरी जमातें तकबीर उला भी फौत नहीं होगी, पहली रकात का रुकू मिल जाए उसको तकबीर उला का सवाब मिल जाता है। तो ऐसे हैं कोई खुशनसीब कि जो चांद रात से यहाँ एहतिकाफ में हैं और इनकी अब तक कोई तकबीर उला नहीं छूटी। सुभान अल्लाह, एक तादाद है यार जिन्होंने हाथ छूटे। कितने जरा खड़े होकर ज़ियारत करवा दें। माशाअल्लाह। ये दावत इस्लामी के मदनी मरकज फैज़ान मदीना की एतिकाफ की बहार आपको दिखा रहा है। शाबाश है यार इनको। एतिकाफ की बार इनकी तकबीर उला फौत आज हुई, पांचवीं शब हो गई और इतने सारे हैं। अपने समझे कि यार कोई 10-20 होंगे, फिर आदमी सोचे 10-20 होंगे, सैकड़ों हैं। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, 1800 हो सकता है, बहुत तादाद है।
माशा उस्कुरुल्लाह अल्लाह 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 अल्लाह। जल्ला जलालुहु मदनी चैनल के अम्मा नाज़रीन, नवालुहु। जिस तख्ती के बारे में अभी आपने मदनी पुल सुने, आपको बराह रास्त वो तख्ती मस्जिद की दिखाई जा रही है कि ये जामा मस्जिद हैदरी सैयद मोहम्मद शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद का ये नाम लिखा हुआ है और उसके साथ अमीर अहले सुन्नत के दस्ते मुबारक से इसका इफ्तिताह हुआ है। सुभान 93 15 शाबानुल मुअज़्ज़म 1413 हिजरी मुताबिक 8 फरवरी 1993 23 साल तकरीबन हुए। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बख्शिश मिलेगी सबको, रहमत मिलेगी सबको, बख्शिश मिलेगी सबको, रहमत मिलेगी सबको। सिला है रमजान आ गया है, रहमत का सिलसिला है, रमजान आ गया है। का